لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بن عباس رضي الله تعالى عنه نزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام ستاروں کی روشنی گئی بدلی کو دیکھ کر دشمنوں کے ہوش اڑے کملی کو دیکھ کر. ستاروں کی روشنی گئی بدلی کو دیکھ کر اور دشمنوں کے ہوش اڑے کملی کو دیکھ کر. اور یوسف کو دیکھ کر کئی انگلیاں کٹی. یوسف کو دیکھ کر کئی انگلیاں کٹی. خود چاند کٹ گیا انگلیاں دیکھ کر. محترم سامعین کرام اور حاضرین مسجد، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، معتبر دن ہے اور معتبر جگہ ہیں جہاں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. ہر ہفتے ہر جمعہ کو یہاں جمع کیا جاتا ہے لوگوں کو اور پھر نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے. ہم نے سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ یعنی ہم نے ایک سورت مکمل سورت پیش کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو کامیاب ہونے کے لیے اور انسان کن کن چیزوں سے کامیاب ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا ذکر اس سورت کے اندر موجود ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. سورہ فاتحہ کے متعلق یہ آتا ہے. سب سے پہلے بتا دیں کہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہو سکتی ہے. سورہ فاتحہ چاہے وتر کی نماز ہو، چاہے فرض کی نماز ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہونی چاہیے، اس کے بعد میں دوسری سورت کو ملانا چاہیے. تو اس چیز سے اور اللہ تعالیٰ نے جب اس سورہ فاتحہ کو ساری چیزوں میں ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے تو اس سورہ فاتحہ کی کوئی نہ کوئی اہمیت، کچھ نہ کچھ حقیقت، اس کا کچھ حقیقت ہے جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ہر نماز میں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے. ہر انسان اسی چیز کو اپناتا ہے جس کے اندر کوئی چیز موجود ہوتی ہے، جس کے اندر کسی چیز کی خاصیت، جس کے اندر کسی چیز کی اہمیت، اس کا وقار، اس کی عزت اگر ہے تب انسان اسے قبول کرتا ہے ورنہ قبول نہیں کرتا ہے. جو لوگ بڑے ہیں وہ آگے آ جائیں، یہاں سب میں بیٹھ جائیں. آ جاؤ. بعد کے آنے والوں کے لیے بعدی مقام ہے، پہلے آنے والوں کے لیے پہلا مقام ہے.
پہلی صف کو پہلے مکمل کر لو، پھر دوسری صف کو مکمل کرو، پھر تیسری صف کو مکمل کرو۔ دیکھو ثواب اس کے لیے ہے جو پہلی آتا ہے، پہلے مسجد میں آتا ہے اور پہلی صف میں اپنا آتا ہے، تو اس کے لیے مقام بڑھا ہوا ہے۔ پہلی صف کا مرتبہ الگ ہے، دوسری صف کا مرتبہ الگ ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں، ایسے کر کے جتنا دور صفیں جاتی رہیں گی اتنا ہی ثواب اس کو کم ملتا رہے گا۔ اور جو پہلے مسجد میں آ جائے گا، جو مسجد میں پہلے آئے گا، اس کا ثواب بھی زیادہ لکھا جائے گا، جو بعد میں آئے گا اس کا ثواب بھی کم لکھا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے اگر مسجد میں آتا ہے تو اونٹ عرب کے اندر بہت مقبولیت رکھتا ہے، بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اونٹ وہاں بہت زیادہ امیر لوگوں کے پاس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص پہلے آئے گا اس کو میں ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو جتنی جلدی لوگ آئیں گے اتنا ہی ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ایک نقطہ کی بات تھی جو میں نے بیان کر دیا آپ حضرات کے سامنے، ورنہ بات الحمد شریف کی چل رہی تھی کہ اس الحمد شریف کی کوئی اہمیت ہے، کوئی حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کو چن کر کے ہر نماز کے اندر پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب آتے ہیں ہم قرآن کے دامن میں، قرآن کے اوراق کو پلٹتے ہیں، قرآن کے سینے کو دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے اگر کوئی صورت ہمیں ملتی ہے تو سورہ فاتحہ الحمد شریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد میں دوسری سورت پھر شروع ہوتی ہے، سورہ الف لام میم شروع ہوتی ہے، پھر سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اس کے بعد کے سورت ذکر ہوتی ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے اللہ تبارک تعالی اس سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اگر دونوں سارے کتابوں کو، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات کو لے لو، انجیل کو لے لو، زبور کو لے لو، ان تمام کتابوں کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا، اور قرآن کے سارے مجموعے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ذکر کر دیا، اور سورہ فاتحہ کا سارا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں ذکر کر دیا، اور بسم اللہ کا سارا ذکر با میں ذکر کر دیا، اور با کا سارا ذکر پروردگار عالم نے با کے نقطے میں ذکر کر دیا۔ کبھی وقت ملے گا تو انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن اتنا جانیے کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت، سورہ فاتحہ کی اہمیت اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بہت ہے۔ تبھی تو پروردگار عالم نے اسے ہر نماز میں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چنا ہے، اور وہ فرض ہے نماز کے اندر پڑھنا۔ اگر نماز میں ہم نہیں پڑھتے ہیں تو نماز جائز نہیں ہوتی ہے۔ اسی چیز کی پڑھنے کی وجہ سے ہمیں سورہ فاتحہ کی حقیقت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری بیماریوں کی شفا بھی رکھی ہے۔ بہت ساری بیماریوں کا شفا اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو پروردگار نبی پاک علیہ السلام پکارتے ہیں، وہ نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے سن نہیں پاتے ہیں، کسی وجہ سے سن نہیں پاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے رسول کے دیار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں محبوب کیوں آپ ہمیں بلا رہے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا وہ قول نہیں سنا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکاریں
तुम उनकी बातों पे लब्बैक कह लो और उनके पास चले जाओ, और तुमने हमारा जवाब नहीं दिया, हमने तुमको बुलाया तुमने सुना नहीं। उन्होंने उज़्र पेश किया कि सरवर कौनैन जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम, मैं नमाज में मशगूल था इसलिए आपकी बात को सुन नहीं पाया हूं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज न बता दूं जो सारी चीजों में सबसे अफजल है, सारी सूरतों में सबसे अफजल है? फरमाया कि कौन सी चीज है? फिर अल्लाह के हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरह फातिहा पढ़ लो। जो शख्स सूरह फातिहा सोते हुए एक मर्तबा भी अगर पढ़ता है तो अल्लाह तबारक ताला पूरी रात उसको इबादत करने में लिखा जाता है। तो सूरह फातिहा की फजीलत है और सूरह फातिहा की हकीकत है। बहुत सारी रिवायतों के अंदर सूरह फातिहा की अहमियत और उसकी अहमियत के बारे में बयान किया गया है। लेकिन अब हम आते हैं सूरह फातिहा के तर्जुमे को देखते हैं कि हम सबसे पहले अगर हम नियत बांधते हैं तो नमाज में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है। कौन अल्लाह है? कौन है जिसके लिए तमाम तारीफें हैं? रब्बिल आलमीन। अगले आयत के अंदर परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं कि रब्बिल आलमीन, जो तमाम आलम का पालनहार है, जो तमाम दुनिया का पालने वाला है। रब वो है जिस वक्त जिसकी जरूरत पड़ेगी मौला करीम उसकी हिफाजत फरमाएगा। रब उसे कहते हैं कि रब के माने होते हैं कि अगर माँ के पेट के अंदर है तो माँ के पेट के अंदर तुम्हें क्या चीज खानी है उसका इंतजाम भी परवरदिगार आलम करेगा। रब उसको कहते हैं कि तुम माँ के बदन से जन्म ले लिए हो तो तुम्हें उस वक्त क्या चीज खानी है, मौला करीम उसको तुम्हें देंगे, वो गिज़ा पहुंचाएंगे। गोया कि जिस मकाम पर जिस जगह से तुम गुजरते रहोगे, जिस वक्त जो चीज तुम्हें चाहिए अल्लाह तबारक व तआला वो चीज तुम्हें अता फरमाएंगे। किस वक्त तुम्हें क्या जरूरत है वो अल्लाह से ज्यादा जानने वाला कोई आदमी कोई चीज नहीं है। अल्लाह सारी दुनिया का जानने वाला है, आलिमुल गैब है, वो गैब की खबर रखने वाला है। किस वक्त हमें क्या जरूरत पड़ेगी मौला करीम उसको पूरा करने वाले हैं। जब हमने नियत बाना और कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है, उस रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने तमाम आलम का जो तमाम आलम का पालनहार है, जो तमाम दुनिया का पैदा करने वाला है। अब जरा गिरेबान में हम झांकें और देखें कि जब यहीं पे हमने इकरार कर लिया है कि तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए है जिसने सारे आलम को बनाया है, तो क्यों हम दूसरे की जगह पर जाकर के अपना माथा टेकते हैं? क्यों हम दूसरे के सामने अपनी जरूरियत को पेश करते हैं, अपने हाजात को पेश करते हैं? इसी बात को याद रख लो कि खालिक कायनात ने कुरान मुकद्दस में फरमा दिया है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि कुरान मुकद्दस वो किताब है कि जिसके अंदर कोई शक व शुबहा नहीं है। अगर कोई शख्स इसके अंदर शक व शुबहा करता है तो कुरान की वहदानियत को इनकार करने वाला होगा, और जब कुरान की वहदानियत का इनकार करने वाला है तो कसम खुदा की मैं कह सकता हूं वो काफिर है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। कुरान मुकद्दस ये अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने उतार कर भेजा है जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अब जरा गौर करें कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने सारे आलम को पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन, कि जो रोजे जजा का मालिक है। मालिक यौमिद्दीन किसे कहते हैं? जो तमाम दिन और नहार का मालिक है, जो रात भी अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से होती है और दिन भी परवरदिगार आलम के हुक्म से होता है। जितनी चीजें दुनिया के अंदर हो रही है वो सारी चीजों का करने धरने वाली जात कौन है? वो अल्लाह तबारक ताला है। अल्लाह के हुक्म से दिन भी होगा और अल्लाह के हुक्म से रात भी होगी। जो मालिक यौमिद्दीन, जो रोजे जजा का मालिक है, जब कयामत होगी, कयामत के हौलनाक मंजर से और उसके सूरज की तपिश से, उसके भयानक मंजर से अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो अल्लाह ही तबारक ताला है, जो हमारे मुहाफिज होंगे, हमारी हिफाजत फरमाने वाले होंगे और हमारे लिए वो हमारी मदद
मदद करने वाले होंगे। इसीलिए कुरान मुकद्दस ने कहा है कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम आलम का पालनहार है और रोज़े जज़ा का मालिक है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला को जब हमने अपनी जुबान से इकरार कर लिया है और मान लिया है कि तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए है जो हमारा रब है, जो हम तमाम आलम का पालने वाला है और रोज़े जज़ा का मालिक है, जब मालिक हमने मान लिया है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें रुकावट कर रही है अल्लाह तबारक ताला के दयार में आने से और उसकी इबादत ना करने से, और उसकी इबादत में रोक कौन सी चीज़ पैदा कर रही है। अगर हम गौर करते हैं और देखते हैं अपने गिरेबान में तो हम ही एक इंसान अपने आप को ही मुजरिम ठहराता है, इसलिए कि वो इंसान बहुत बड़ा मुजरिम है, इसलिए कि इंसान ने अपने ऊपर शैतान को गलबा दिया है। अगर शैतान उस पर गलबा हावी होना चाहे तो हावी नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि इंसान के बस में अल्लाह ताला ने सारी इख्तियार दे रखा है कि इंसान चाहे तो हिदायत का रास्ता अपनाए और इंसान चाहे तो गुमराही का रास्ता अपनाए। उसे अल्लाह ताला ने अक्ल शुऊर अता फरमाया है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक ताला ने मजनून के ऊपर से हिसाब किताब उठा लिया है, पागल के ऊपर से हिसाब किताब उठा लिया है। उसके लिए कोई हिसाब किताब नहीं है। क्यों? अल्लाह ने उसे अक्ल सलीम नहीं दिया है, और जिन्हें अक्ल सलीम अल्लाह ताला ने दिया है उनके लिए अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनकी पकड़ फरमाएंगे और उनका हिसाब किताब होगा, और जो मजनून है उनका हिसाब किताब नहीं होगा। जब अल्लाह ने हमें अक्ल शुऊर दिया है तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला के बताए हुए और नबी पाक अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चले। और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसके आगे बताएंगे इंशाअल्लाह सूरह फातिहा का पूरा जिक्र फरमाएंगे। उसके बाद में सिलसिला चलता रहेगा, फिर सूरह बकरा, फिर नौबत आएगी, बताते रहेंगे इंशाअल्लाह धीरे धीरे। आप हजरात कोशिश करें कि पहले आने की, ताकि जितनी बात अगर आप सुनते हैं उस पर अमल करें। अगर आप सिर्फ जुमा पढ़ने की नीयत से आते हैं तो बराए मेहरबानी जुमा तो अपने घरों में भी हो सकती है, जैसे लॉकडाउन में लोगों ने पढ़ा है। यही एक दिन होता है जिसमें लोग सीखते हैं, थोड़ा सिखाते हैं। तो आप लोग जरा कोशिश करो पहले आने की, इसलिए कि पहले आ जाएंगे तो कोई गुनाह नहीं है, दीन की थोड़ी सी बातें सीख जाएंगे और अमल करेंगे। अमल करने की नियत से आए। हम सबको 5 मिनट वक्त देंगे सुन्नत पढ़ने का। कोई आदमी आने के बाद जब खुतबा शुरू हो जाए, जब मिंबर पे यहाँ खड़ा हो जाऊं तो कोई सुन्नत ना पढ़े, इसलिए कि अगर आप सुन्नत पढ़ोगे तो आपका मन भी नहीं लगेगा सुन्नत पढ़ने में, बात चलती रहेगी। गुनहगार आप होंगे और गुनहगार मैं हूंगा, इसमें ज्यादा गुनहगार आप नहीं होंगे, ज्यादा गुनहगार मैं हूंगा। इसकी वजह हस्र क्या है? वजह हस्र ये है कि अगर मैं आपको मुतनब्बे ना करूं तब मैं गुनहगार हूंगा। इसलिए जब खुतबे में पढ़ना शुरू कर दूं तो कोई आदमी सुन्नत ना पढ़े, वक्त मिलेगा 5 मिनट, उस 5 मिनट में जितना अल्लाह को राजी करना चाहना राजी कर लेना, और कोशिश करो पहले आने की। जितना लेट करोगे बात छूटेगी, समझ में नहीं आएगी। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला जो गलती हो गई हो मौला माफ फरमाए, जो सच हो अपने दयार में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।